Assalamu alaikum, dear students. Very good morning to all of you. Let me introduce first. I am Muhammad Athar Islam Manik before you, lecturer Department of English, Milestone College, Uttar Dhaka. Dear students, once again I welcome you to my online class and I hope you are doing very well in this situation. Though we are in tense situation, we are doing well because we have nothing to do. We are bound to do online classes because we have to run our studies smoothly, and this is the only way, and online is the only way to run your studies smoothly. So dear students, today I will talk about a very easiest topics from first paper, and you will get it in your question number 4. First of all, you will be given an unseen passage, and from that passage you have to fill up a gap. That means information transfer. That means you have to transfer the information. So how to transfer it and how to get good marks and how to get full marks, I will show you today. So if you watch my lecture carefully, I can assure that, I can surely say that you will get 5 out of 5. So dear students, in question number 4 you will get it. So let's start. So first of all, we will be given a passage like this, and after that we will be given a table, that is information transfer, and in that table we will get 5 gaps, and in that gaps we have to fill the information taking from this passage. So how to write this, I will show you. First of all, let us read the passage and try to understand the meaning. So dear students, today I will talk about a very famous person, and his name is John Milton. Maybe you have heard the name. John Milton is a famous poet. So he has written some greatest epic in English literature. So let's start. So John Milton was one of the famous poets in English literature. That means John Milton খুবই জনপ্রিয় একজন ইংরেজি সাহিত্যিক ছিলেন, কবি ছিলেন। সে তার অনেক অবদান রয়েছে ইংরেজি সাহিত্যে। He was born on December 9, 1680 in London. Remember these things. Very often we have to collect this information, birth date and death date. So we have to remember this thing. So this is important line. What? December 9, 1680 in London. This is also very important. The name of place, birthplace, London. At the age of 17, he went to Cambridge University for the study, and after 7 years of study, he obtained his MA degree from that university. Remember these things. At the age of 17, he went to Cambridge. That means 17 বছর বয়সে সে Cambridge University গিয়েছিল, and after 7 years, that means 17 and 7, that is 24. অর্থাৎ 24 years old, he obtained his MA degree. Remember this thing. You have to calculate these things, because at the age of 17 he went to the Cambridge University, and where he studied, his study place is Cambridge University. You may be asked where from where he has been graduated. So this name is Cambridge University, and then you have to remember another thing. At the age of 17 and then after 7 years, that means 24 years. At the age of 24, he has completed his MA degree from that Cambridge University. The next 6 years, that means he spent at Horton in unprofessional study. That next 6 years mean up to 30 years. 24 and then 6, that means up to 30 years old. He studied in Horton at unprofessional study. He studied. In 1638, remember all these years are very important. In 1638, he started his foreign tour. That means he started roaming around the world. So, when? The question may be asked when. The answer is 1638. He started his foreign tour in 1638. So, you may be asked. So, when he started, that means when he started his foreign tour, then you have to calculate 68 and 1630. That means at the age of 30. That means at the age of 30 অর্থাৎ 30 বছর বয়সে
সে বিদেশ ভ্রমণ শুরু করেছিল। এটা আমাদের ক্যালকুলেট করে হিসাব করে বের করতে হবে, যোগ বিয়োগ করতে হবে। দিস ইজ ভেরি ইন 1642 he married Mary Powell, a young girl of 17. That's mean in 1642 he got married, and his wife name was Mary Powell. Remember all this information when he got married in 1642. And if we calculate 1642 minus 16.8, that's mean 36. That means at the age of 36 he got married. So at the age of 36 he got married, and his wife name was Mary Powell, and his wife age was only 17, a young girl of 17. So big difference. He was in 36 and his wife's age was only 17. Remember this information. But his wife died in 1652, leaving him with 3 daughters. That means his wife died in 1652, and they had 3 daughters. So remember this thing, how many daughters they had? They had 3 daughters. So he married second time in 1656. That means after 4 years. After 4 years he got married again. But 2 years after, that means 2 বছর পরে, তার দ্বিতীয় বিয়ে 2 বছর পরে, his second wife also died. তার দ্বিতীয় ওয়াইফও মারা গেল। So of all his works, Paradise Lost is said to be his greatest. সে যতগুলো লিখেছে, দ্যাট মিন তার যে ক্রিয়েশন ছিল, পয়েন্টস, তার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছে প্যারাডাইস লস্ট। ইজ অ্যান এপিক, মহাকাব্য, গ্রেট এপিক, মহাকাব্য। এটা খুবই ফেমাস একটি মহাকাব্য, এবং তার যতগুলো কাজ রয়েছে এটা দিয়ে সে সবচেয়ে বেশি ফেমাস হয়েছে, বিখ্যাত হয়েছে। সো হোয়াটস দ্য নেম? প্যারাডাইস লস্ট। উই মে বি আস্কড, সো হোয়াট দ্য কোয়েশ্চেন ইজ তার ফেমাস ওয়ার্ক কোনটি? তার ফেমাস ওয়ার্ক হচ্ছে প্যারাডাইস লস্ট। উই হ্যাভ টু রিমেম্বার প্যারাডাইস লস্ট। He finished composing this great epic in 1664. এই গ্রেট কম্পোজিং মিন্স রাইটিং, অর্থাৎ এই গ্রেট এপিকটা লেখা সে শেষ করেছিল 1664 এ। আপনাদের কোশ্চেন আসতে পারে কত বছর বয়সে সে তার লেখা শেষ করেছিল। তো আমাদের আসছে 1608 থেকে আমাদের 1664, এটা হচ্ছে তার জন্ম তারিখ, এবং 1664 এ সে ফিনিশ করেছিল। সো এটা যদি আমরা বিয়োগ করি তাহলে আমরা সহজেই পেয়ে যাব 56। That means at the age of 56 he finished Paradise Lost. He finished writing Paradise Lost. So very important thing, at the age of 56 he finished writing Paradise Lost. But it was published 3 years later. That means at the age of 59. At the age of 59, 3 years later means হচ্ছে 1667, and ওই সময় তার বয়স ছিল 59। ওই 3 বছর পরে এটা প্রকাশিত হয়েছিল, পাবলিশড হয়েছিল। লেখা শেষ হয়েছে 1664 এ, এবং এটা প্রকাশিত হয়েছিল 1667, দ্যাটস মিন 3 বছর পরে। বাই দিস টাইম, এই সময়ের মধ্যে হি লস্ট হিজ আইসাইট, দ্যাট মিন সে ব্লাইন্ড, অন্ধ হয়ে গেল, সে দেখতে পারতো না। 3 সময়ের মধ্যে সে ব্লাইন্ড হয়ে গেল। এট দ্য এজ অফ 66, অর্থাৎ 66 বছর বয়সে, হি ডাইড অন নভেম্বর 8, 1674. সো সে ডিসেম্বর 9 এ জন্মগ্রহণ করেছিল, এত সালে, এবং এত সালে মারা গেল। এখন আপনাদের কোশ্চেনে আসতে পারে লাইফ স্প্যান। লাইফ স্প্যান মানে সে কত সাল থেকে কত সাল পর্যন্ত জীবিত ছিল, এটাকে বলা হয় লাইফ স্প্যান। দ্যাট মিন তার লাইফ পিরিয়ড। সো এখানে যদি আমাদের লাইফ স্প্যান কোশ্চেন করা হয়, দেন আমরা কোশ্চেন করব কি, এটা থেকে এই সাল পর্যন্ত আমরা লিখে দিব। সো ডিয়ার স্টুডেন্ট, I think you have understood the passage very easily, because this is the easiest topic, and after that I will show you how to fill the gaps, how to transfer the information. Now I will show you how to transfer the information from the given passage. So dear student, it's my advice to you, before reading the passage, it's better you read the question first. First of all, you will see the question, and you will try to remember
what have you been asked for the answer? So first of all, you will read the question. This is the question. So this is the table, and you have to collect information from the given passage. So is my advice to you, first you read the question first and try to remember the gap, what have been asked to solve, and then read out the passage. It will be easy for you to answer the question, and it will be very easy to understand the passage. So dear student, first of all, read out the question and then passage. So now look at this. There are 5 columns, 4 columns. First of all, who, what. That means here is the subject column. That means who, what. অর্থাৎ এই কলামে আমাদের যেটা থাকবে কে কাজটি করেছে বা কি কাজ করেছে সেই বিষয়টা থাকবে, অর্থাৎ সাবজেক্টের বিষয়। এখানে লেখা আছে ডেট, ইয়ার, কত সালে কি কাজগুলো করেছে সেখানে এটা থাকবে। এখানে রয়েছে ইভেন্ট অর পারপাস। দ্যাট মিন্স এখানে আমাদের বেসিক্যালি ভার্ব, যে কি কাজ করেছে কাজটা লেখা থাকবে, ভার্বটা ইউজ হয় এখানে। আর এখানে প্লেস, কোথা থেকে সে কি করেছে। সো এই কলামগুলো দেখে আমরা প্রথমে কোশ্চেন দেখতে পাচ্ছি। নাম্বার 1 কোশ্চেন আছে গ্রেটেস্ট ওয়ার্ক, কি করতে হবে। তারপর 2 নম্বর কোশ্চেন আছে জন মিল্টন স্টাডিড ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি। জন মিল্টন ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি স্টাডি করেছে। এখানে ডেট ইয়ারের জায়গায় গ্যাপ আছে, অর্থাৎ কত সাল থেকে কত সাল পর্যন্ত সে ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি পড়েছে এখানে আমাদের লিখতে হবে। এবং 3rd নাম্বার গ্যাপ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ফার্স্ট অপশনে লেখা আছে ম্যারি পাওয়েল। এটা হচ্ছে তার ওয়াইফের নাম, আমরা প্যাসেজে পড়েছি, ওয়াইফের নাম হচ্ছে ম্যারি পাওয়েল। এন্ড এখানে ইয়ার দেওয়া আছে 1652, আর এখানে গ্যাপ দেওয়া আছে দ্যাট ইভেন্ট, দ্যাট ইজ 1652 তে ম্যারি পাওয়েলের কি হয়েছিল সেটা আমরা লিখবো। 4 নম্বরে আছে প্যারাডাইস লস্ট পাবলিশড হয়েছিল লন্ডনে, কত সালে পাবলিশ হয়েছিল, এই ইয়ারের এখানে গ্যাপ আছে। অর্থাৎ কোন কলামে গ্যাপ আছে, হুইচ কলামে গ্যাপ আছে, উই হ্যাভ টু মেনশন। সো যেহেতু এখানে ইয়ারে গ্যাপ আছে, অর্থাৎ এখানে এই কলামের গ্যাপগুলো আমাদের ইয়ার লিখতে হবে। আর 5 নাম্বার হু, হোয়াট, এই কলামে গ্যাপ আছে। 6 এখানে দেওয়া আছে 1658 ডায়েড, অর্থাৎ 1658 সালে মারা গিয়েছিল। এখন আমরা এখানে লিখবো হু অথবা হোয়াট, 1658 সালে কে মারা গিয়েছিল সেই টপিকটা আমরা এখানে লিখবো। সো আমরা যদি এখন ওই প্যাসেজের কথাগুলো একটু রিকল করি, আমরা দেখতে পেয়েছিলাম যে এখানে জন মিল্টন সম্বন্ধে বলা হয়েছে। এই প্যাসেজটা টোটালটাই ছিল জন মিল্টন সম্বন্ধে। এন্ড জন মিল্টনের স্পেশালিটি হচ্ছে সে একজন ফেমাস এপিক পোয়েট ছিল, অর্থাৎ এপিক মানে মহাকাব্য। সো সেক্ষেত্রে সে বিখ্যাত একজন মহাকাব্যিক ছিলেন। এবং তার প্রথম নাম্বার 1 গ্যাপে আমরা দেখতে পাচ্ছি গ্রেটেস্ট ওয়ার্ক। আমরা প্যাসেজ থেকে দেখেছি তার যে গ্রেটেস্ট ওয়ার্ক ছিল সেটা হচ্ছে প্যারাডাইস লস্ট। এই প্যারাডাইস লস্টটা তার গ্রেটেস্ট ওয়ার্ক, অর্থাৎ আমাদের 1 নম্বর উত্তরটা আমরা এইভাবে লিখবো, প্যারাডাইস লস্ট। সো ডিয়ার স্টুডেন্ট, আমরা সহজেই প্যাসেজ থেকে পড়েছিলাম যে তার গ্রেটেস্ট ওয়ার্ক ছিল প্যারাডাইস লস্ট, অর্থাৎ 1 নম্বর উত্তর হবে প্যারাডাইস লস্ট। আমরা এখন 2 নম্বর কোশ্চেনে যাচ্ছি। জন মিল্টন স্টাডিড ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি। আমরা প্যাসেজ থেকে দেখেছি যে সে 17 বছর বয়সে 17 ইয়ার্স ওল্ডে সে কি করেছিল, ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছিল এবং 7 বছর সেখানে পড়েছিল, অর্থাৎ এবং তার জন্ম ছিল 1608 সালে। তো সেক্ষেত্রে সেই অনুযায়ী হিসাব করে আমরা দেখতে পাচ্ছি 1608 সালে, অর্থাৎ তার জন্ম ছিল 1608, সে 17 ইয়ার্স ওল্ডে সে ক্যামব্রিজে পড়ালেখা করার জন্য গিয়েছে, অর্থাৎ 1625। তো আমরা সহজেই ক্যালকুলেশন করে দেখতে পাচ্ছি তার জন্ম তারিখ ছিল 1608, 17 বছর বয়সে সে ক্যামব্রিজে গিয়েছে। সেক্ষেত্রে দ্যাট মিনস 8 এবং 17 যোগ করলে 1625 সাল, অর্থাৎ 1625 সালে সে ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছিল। এবং সে ওইখানে আমরা দেখেছিলাম 7 বছর লেখাপড়া করেছিল, অর্থাৎ 1625 এর সঙ্গে 7 যোগ করলে হচ্ছে 1625। আমাদের একটু, আমি আগেই বলেছি প্যাসেজ পড়ার সময় বলেছিলাম যে আমাদের ক্যালকুলেশন করতে হবে, হিসাব করে বের করতে হবে। এটা অনেক সময় যোগ বিয়োগের প্রয়োজন হয়। এখানে আমরা দেখেছি এই 1608 তার জন্ম তারিখ, 17 বছর বয়স, সেক্ষেত্রে 1625 সালে সে ক্যামব্রিজে ভর্তি হয়েছিল এবং সে 7 বছর সেখানে লেখাপড়া করেছে, অর্থাৎ 1632 সাল পর্যন্ত সে লেখাপড়া করেছে। দ্যাট ইজ আমাদের 2 নম্বর আনসার হবে 1625 থেকে 1632, বিকজ এখানে আমাদের গ্যাপ ছিল, ইয়ার অফ ডেট এর ক্ষেত্রে গ্যাপ ছিল। আমাদের মনে রাখতে হবে এখানে কি চেয়েছে, 2 নম্বর কলামটা হচ্ছে ইয়ার অফ ডেট, এটা হচ্ছে আমাদের সেকেন্ড কলাম। সো আমার 3rd নাম্বার কোশ্চেন হচ্ছে ইভেন্ট অর পারপাস, অর্থাৎ ইভেন্ট অর পারপাস এখানে কি করেছে আমরা কোশ্চেনটা দেখি। ম্যারি পাওয়েল 1652 তে ম্যারি পাওয়েল কি হয়েছিল। ম্যারি পাওয়েল হচ্ছে আমাদের প্যাসেজ থেকে দেখেছি জন মিল্টনের ওয়াইফ, প্রথম ওয়াইফ। জন মিল্টনের প্রথম ওয়াইফ 1652 সালে মারা গিয়েছিল।
তাহলে আমরা যে প্রথমেই বলেছি এখানে হবে ভার্ব, সো সেই ক্ষেত্রে আমরা লিখব ডায়েট। সো উত্তরটা কি হবে? ডায়েট। এখন আমরা দেখেছিলাম যদি এই ডেট অথবা ইয়ারের এখানে গ্যাপ থাকতো তাহলে আমরা ইয়ার লিখতাম অথবা ডেট লিখতাম। যেহেতু ইভেন্টের এখানে গ্যাপ আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা ভার্ব লিখবো সে কি করেছে। আর যদি এখানে আমাদের হু অথবা হোয়াটের এখানে গ্যাপ থাকতো তাহলে আমরা কে করেছে, কোন ব্যক্তি করেছে বা কি কাজ করেছে সেই কাজটা অর্থাৎ সাবজেক্ট লিখতাম। সেক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্যাসেজ থেকে আমরা দেখেছি, ইনফরমেশন পেয়েছি যে মেরি পাওয়েল 1652 সালে মারা গিয়েছে এবং সেই জন্য এই 3 নাম্বার অপশনে আমরা কি লিখলাম? ডায়েট। আমাদের মনে রাখতে হবে এই কলামটা আমাদের হচ্ছে ইভেন্ট অথবা কাজ অর্থাৎ ভার্ব। এবং আমরা এখন 4 নাম্বার কোশ্চেনে যাই। 4 নাম্বার কোশ্চেনে হু এবং হোয়াটের জায়গায় আমরা দেখেছি আছে প্যারাডাইস লস্ট, আর এই ইভেন্টে আছে পাবলিশড। লন্ডনের কোথা থেকে সে পাবলিশড হয়েছে? লন্ডনে পাবলিশড হয়েছে। আমাদের গ্যাপটা হচ্ছে ডেট অথবা ইয়ারে। আমরা এটা দেখেছি প্যারাডাইস লস্ট কত সালে পাবলিশড হয়েছে। একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয়, প্যাসেজে আমরা দেখেছি 1664 সে 1664 সালে লেখা শেষ করেছে, কিন্তু পাবলিশড হচ্ছে 3 বছর পরে, অর্থাৎ 64 এর সঙ্গে 3 বছর যোগ করলে হয় 1667। এটা আমাদের মনে রাখতে হবে। প্যাসেজে কিন্তু সরাসরি 1667 দেওয়া নেই, প্যাসেজে দেওয়া আছে সে লেখা শেষ করেছে 1664 এবং সেখানে বলা আছে 3 বছর পরে পাবলিশড হয়েছে, অর্থাৎ 1664 এর সাথে 3 ইয়ার যোগ করলে হয় 1667। এটা হচ্ছে আমাদের 4th নাম্বার আনসার। সো নাম্বার 4, number 3, number 2 and number 1, and we have one more 5. এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভার্বের জায়গায় আছে ডায়েট, মারা গিয়েছে। এখানে লেখা আছে 1658 সাল। এখন আমরা ওই প্যাসেজ থেকে দেখতে পেয়েছি 1658 সালে কে মারা গিয়েছিল। ওইখানে সরাসরি 1658 সাল দেওয়া নেই, ওইখানে লেখা আছে যে তার ওয়াইফ দ্বিতীয় বিয়ে করার 2 বছর পরে ওয়াইফ মারা গিয়েছে। সে বিয়ে করেছিল 56 এ, তার 2 বছর পরে মানে 1658 সালে সে মারা গিয়েছিল। কে মারা গিয়েছিল? উত্তরটা হবে মিল্টনস সেকেন্ড ওয়াইফ। মিল্টনস সেকেন্ড ওয়াইফ। সো এটা হচ্ছে আমাদের 5 নাম্বার আনসার। সো আমরা এই যে প্যাসেজগুলো দেখলাম, আমরা যদি এই কোশ্চেনটা আগে মনে রাখি যে আমাদের 5টা কোশ্চেন কোথায় কি চেয়েছে, এটা পড়ার পরে যখন আমরা প্যাসেজ পড়তে যাব তখন আমরা সবাই পেন্সিল দিয়ে এটা পড়ে প্যাসেজের মধ্যে মার্কিং করে, আমি যেভাবে প্যাসেজে আপনাদের মার্কিং করে দিয়েছিলাম ঠিক সেভাবে আমরা মার্কিং করে রাখবো ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট কোনগুলা, এবং প্রয়োজনে এরকম আমরা যোগ বিয়োগ করে আমরা ডেট এবং ইয়ারগুলো বের করব। তো ডিয়ার স্টুডেন্ট, আজকে ছিল এই পর্যন্তই ছিল আমার ক্লাস, এবং I hope that if you watched my lecture carefully, you would do better. So dear student, once again watch my lecture carefully and then practice at home, practice a lot. There is no alternative to practice. The more you practice, the more you will learn. So it is better for you do at home, and if you have any problem you may talk to your subject teachers. Thank you very much. All the best.